जय जगन्नाथ लेखनी स्वर आज एक विशेष आसर को आपण मानू शुभेच्छा और शुभकामना आपन स्वागत जनाऊँ। आज पवित्र रामनवमी उपलक्षे आपण मानू असरंती अभिनंदन। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय क्षमा चाहिए कहार जदि अनम्यूट अच्छे दयाकर म्यूट कर दियंतु। आज लेखनी स्वर एक विशेष आसर आपण मैंने समस्ते जानी आसर के अच्छी आसर उद्देश्य कौन। आज आसर आमे आमर भक्तिपूत काव्य श्रद्धांजलि जनइबा अमर स्रष्टा महाकवि पद्मभूषण रमाकांत रथ। मो पाखे शब्द ही नहीं मो कहि भी पारु नहीं तथापि जेहेतु आज आमर काव्य श्रद्धांजलि जनइबा मु श्री राधा काव्यरु किछि गोटे पंक्ति पढ़ुछि। केते दिन जाए पक्षी प्राय उड़ी केते दिन जाए पक्षी प्राय उड़ी बसुथिली डालु डाल केउं डाल ना घरणी पणत केउं डाल ना कूल डाल बेसी नुहे सेई डाले बारंबार बसुथिली डालर ना मो परिचय थिला मु निजे किछि नथिली। जेउ दिन लोके कहिले मुकुल कलंकिनी दोचारुणी से दिन हेली मु राधिका रसिका मानंकर शिरोमणि। मु देखिली मोर अजाणते थिबा हताशा दूरेई जाए कल्पनातीत पुलकरे मोर प्राण पुलकित हुए। मु वर्तमान आज आसर को आज संयोजक युवकवि श्री शिवचरण महापात्र को समर्पण करछि। शिव तमे आज आसर को आगे नियो। आज आसर उद्देश्य और आज आसर केमिति आगो को आगेइबो समस्त को सम्यक भाव में धारणा दे कार्यक्रम को आगे नियो। शिव धन्यवाद दीदी। इको होछि कि ना भाई ठीक अच्छी ठीक अच्छी। जय जगन्नाथ। शुभ अपराह्न ग्रीष्मकालीन उष्म अपराह्न आम सहित जोड़ी होता समस्त साहित्य अनुरागी श्रोता वक्ता विज्ञ अभिज्ञ समस्त को सारस्वत प्रणाम। जहाँ आज ये मुक्त मंच जहाँ उद्देश्य आज स्वतंत्र आसर तांको विषय जते कहीदे भी कम हम तेणु सीधा सड़ख तांको सबुज स्वाक्षर पंक्तिटे नेबी एवं ए आसर को आज शुभारंभ करी। तमे चली जावा परे समय दिशिला एक राति अध विमान बंदर। तमे चली जावा परे समय दिशिला एक राति अध विमान बंदर। राति भितर को लंबी जाइथिले नीलवती मान वक्तव्यत परिष्कार बती को उतारू अप्रमित अंधकार घटिथिबो 14 भुवन नथिबो कोनोसी बती नील किंबा दोसरा रंगर। वक्तव्यत परिष्कार बती बिना तम बिना एवं आशा बिना मो गंतव्य से अंधकार। हाँ से दिन आज जाए समस्त सकाळ लागे अलगा अलगा जेपरी ए सकाळ अचिन्हा एवं अजना हताशा और शून्यतार वातावरण आम भितरे बाहर आम चतुर्पार्श्व एमिति लगुछि फूल फुटी अथच तार समस्त पाखुड़ा मूर्छित पवन बहुची अथच पवन रे चरी जाइछि संक्रमण विश्वर ज्वलन। ग्राम नगर वन उपवन सारा संसार एवं भोगुंट एक अदेखा जंत्रणा जेपरी तांको आवर्तमान रे दारुण कषण। हाँ आपणाऊ नाहंती बोली आसीछि खबर। केवल भारतीय साहित्य कहीं सांप्रतिक विश्व साहित्य मध्य से थिले सुपरिचित विशिष्ट काव्यस्वर पद्मभूषण कवि रमाकांत रथ। तांको कलम मुनरु संचरी जाइछि केते केते शाश्वत प्रेमर कहानी।
ଯିଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କବିତା ଗଢ଼ି ନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତଥାପି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସୂଚନା ଦେବି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରମାକାନ୍ତ ରଥ 13 ଡିସେମ୍ବର 1934ରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏଇ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଚିବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ଦବିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରି ଶ୍ରୀରାଧା, କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ସପ୍ତମ ଋତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ପରି ଅନେକ ଅମ୍ଳାନ କୃତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହବ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଉପହାର ଦେବେ କି? କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନକୁ ଆମେ କେହି ଗୋଟେ ତାରକା ଉପହାର ଦେବା କି? ସେସବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ନଗଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧାରାବାହିକ ଘଟଣାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସେ ଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଭାବର ସମୁଦ୍ର। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ସେଇ ଶବ୍ଦର କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଟିଦେବା, ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦ ଫୁଲ, ତାଙ୍କର କବିତାର ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ କାବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। କବିତାର ପର୍ବକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ଅପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୌସୁମୀ ଅପା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତଥାପି ରମାକାନ୍ତର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସଭାଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ କବିତା ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମନ କଲି। ଆଉ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଅପା ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବେଶୀ ଅଧିକା ବର୍ଷର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଳାମିଶା କରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ବିଭୋର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ମୋ ଭଳି ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଏକା ଭଳି ସ୍ନେହ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହର ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କାହା ପାଇଁ ଉଣା କି ବେଶୀ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ମତେ ଲାଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିଥିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଶେଷ ଥରକ 2023 ମସିହାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ଏକା ଭଳି ସ୍ନେହ ଆଉ ସେଇ ଏକା ଭଳି ଆତିଥେୟତା ପାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ସାର୍ ଯିବାର 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି 5 ତାରିଖ, ତ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି ଭାବୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଥିଲା ରାସ ପର୍ବ,
ସେ କବିତାଟା ମୋର ସଞ୍ଚାରର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଥିଲା। ମତେ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଚାଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୌସୁମୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି ହଁ ମୁଁ କହୁଛି। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢିଲି ରାସ ପର୍ବ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ତ 92 ମସିହାରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆଦେଶ ସବୁ, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଫିସରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଆରେ ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ IAS ଅଫିସର, ଆଉ ସେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସହଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ଯେ ସତରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ନା? ହଁ ମୁଁ ସେଇ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଏଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ବସିଗଲି, ଲିଟରାଲି ମୁଁ ପୁରା ବସିଗଲି ରାସ୍ତାରେ। ସେଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ମତେ ତମ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କବିତାର କଟିଂଟାକୁ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମୀୟତା ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କବିତା ମୋର ପଢିଲା ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ କବିତା ବାହାରେ ବି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଏ, ଆଉ ସାର୍ ବି ପଢିକି ବି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉଠି ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା ବି ସାର୍ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଯେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଲେ ଏମିତି ତୁମ ଭଳି କବିତା ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ଲେଖିଛ, ଆହୁରି ବି ଭଲ କବିତା ଲେଖିପାରିବ। ତାଙ୍କର ନିହିତ ଅର୍ଥଟା ସେଇଆ ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ମତେ କେବେ ସାର୍ ସେଇଭଳି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟା ଲେଖିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ଭଳି କବିତାଟେ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି କି, ଏମିତି କଥା ମତେ କେବେ ବି ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଯେ ସାର୍ ମୋ କବିତା ଲେଖାକୁ ନେଇକି ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଗପକୁ ବି ସାର୍ ପଢିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ କଲି, ରାସ ପର୍ବ ନାଁ ରଖିଲି କେବଳ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସେଇ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ସବୁ କବିତା ଆଉ ଗପ ବହିକୁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟାଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଢି ଦେଇକି ମତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରିକି କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ଗପଟା ଏଇଠି ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି। ସତରେ ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାଉଥିଲି। ଯାଇନଥିଲି ବୋଲିକି ସେଇ ଅବଶୋଷଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। କାରଣ ମୋର ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଅଫିସରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। କାରଣ ସେଇଦିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଫୋନ କରି ବୁଝିଲା ପରେ ମାଉସୀ ମତେ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ନାହିଁରେ ଆମେ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ସେଇଦିନ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ପରେ ଯିବି କହିକି ଯୋଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଇ ଅବଶୋଷ ମୋର ଆଜୀବନ ରହିବ। ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବହି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗପ ମେଘ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧା କୁ ମୋ ବିଛଣା କଡରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶ୍ରୀରାଧା ହିଁ ପଢୁଥିଲି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଥା କହିଲି, ସେ ହସିଦେଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଶ୍ରୀରାଧା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିନି, ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ମତେ ଜଣେ ଡାକି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଭଳି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏ କଥାଟା ସେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଗୁଡେ ସଭାରେ ବି କହିଛନ୍ତି।
ଆଉ ମତେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ସେ ମତେ ଏଇ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳାତକ ବି ପଢିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଟା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିଲି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖନ୍ତି ସେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଇକୋ ହଉଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ତାରି କଥା ହିଁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ମିଥ୍ ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା ସେଇଟାକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇପରି ଶ୍ରୀ ପଳାତକକୁ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଭୋଗେ, ସେଇଭଳି ଯେମିତି ସେ କବିତା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ, ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏଗୁଡାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ସେ ଶ୍ରୀ ପଳାତକରେ, ସେଇ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ହିଁ ସେ ଦିଟା ଯାକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ହଁ ମିଥ୍ ଭାବରେ ନିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଶ୍ରୀରାଧା ସହିତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଅଛୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଲେଖିକା ସଂଗଠନରେ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାପା ବି ଅଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟୀ ଲେଖିକା ସଂଗଠନରେ ସାରଙ୍କର 90ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ। ସାର୍ ଆଉ ମାଉସୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା ବି ସିଏ ଯେ ଛାଡିକି ଯାଉନଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ନେହ ଏଗୁଡାକ କଣ ଆମେ ସହଜେ ପାଇବା? ବହୁତ ବଡ ବଡ କବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବାରେ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ପଦେ କହିବା ଆମର ସାହସ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ପୁଣି ଓଡିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦିନେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ବି ଦେଖିନି। ଏମିତି କି ଓଡିଆ ମାନେ ଆମରି ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି, ସେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ, ସେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପୁରସ୍କାର, ସରସ୍ଵତୀ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଉପାଧି ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ କି ପଦବୀ ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଭିତରକୁ ନେଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛି ମୋର କଲିଗଙ୍କଠୁ ଯେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ 4 ନମ୍ବର ହାଟଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଠି ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ସେ ମାଛ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ହାଫ ପେଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମାଛ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମାଛ କିଣିକି ନେଇକି ନିଜେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିଏ ଜଣେ ଏତେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଥାଇକି ବି ଏତେ ସାଧାରଣ? ଏତେ ସହଜରେ ଏ ଜିନିଷ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ତେଣୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସତ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି ଦି ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ହେବେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉଛି, ସରି। ଆଉ କଣ କହିବି? ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
आपण मैंने मु अच्छी शुणिबी मु आपण समस्ते तो रमाकांत रथଙ୍କ लेखा पढ़ी मु भी मो भली आपण मैंने समस्ते भी तांकर स्तावक हेइथिबे निश्चय खाली श्रीराधा बोली नुह आपण तांको शेष कविता बही जहाज जहाज आसीबो आउ केतोटी एवं पवन रे चित्रांकन पर्यंत सब बही आपण माने पढ़िले जानि परिबे जे केते साधारण भाबरे केते मर्मर कथा से कहउछंती सब कविता रे तांको सब कविता रे तांको गप रे मृत्यु चेतनार कथा एते जीवंत भाबरे से कहिछंती सार विषय बहुत कहया को अछि केबे जेते कहले भी सरीबनी आ मते श्वेतपद्मा कहिथिले 5 मिनिट रे कहया पई मु केवल गोटिए कथा कहिबी माने पढ़िबी जे सार को गप तो सार लिखि नथिले मात्र केते के 15 खंड गप को नहीं कि सी तांकर गोटे गप बही करिसेंती मेघ अन्यान्य गप जोटा कि मो सामने रे बे अछि सेथिरे से जो गप संपर्क रे किछि कहिसेंती मु सेति कि पढ़िबी मते जदि अनुमति दिया जाए गप विषय रे मोर आज्ञा आज्ञा दीदी हाँ गप विषय रे मोर भी एई मु जेहेतु गप कविता उभय लेखे मोर भी एई धारणा थिला मु जेतले मेघ गल्प संकलन को पढ़िली मु कहली सार केमिति मोरी धारणा टाकू ही कहिसेंती माने सार हो से मोठू अधिका गुरु कहिसेंती मु एबे एबे सेई भावना रे ही थिली बोली मते एटा बहुत छुईला तेणु मु पढ़ुची टिके गल्प संपर्क रे तांकर मतामत गल्प क्षुद्र हेउ बा उपन्यासर विषय परि दीर्घ हेउ ओ कविता भितरे बोध हुए किछि मौलिक गुणात्मक पार्थक्य नाही भल कविताटीए परि भल गल्पटीए पाठक को अस्थिर करे पुणी असार्थक गल्प ओ असार्थक कविता समान भावरे व्यर्थ एकथा अवश्य सत जे गल्परे जहा ओ जेपरि कुहा जाई पारिबो कवितारे ताहा ओ सेपरि कुहा जाई पारिबो नाही जेपरि कवितार सबु उच्चारण गल्परे भी व्यक्त करा जाई पारिबो भाबिबा भूल हेबो सेमानकर परस्परर स्वतंत्र संसार अछि सेमानकर मनीष माने अलगा अलगा जिनिस देखंती अलगा अलगा भाषा रे कथा कहंती बेले बेले किंतु उभय गोटिए संसार रे विचरण करंती गोटिए असंतोष द्वारा निर्यातित हुअंती जहा अंतकरण रे डाहाणी परी सवार होइथाए ताकू वर्णना करिबा पई समान भाबरे छटपट हुअंती निजकु लंघी जीवार अतिष्ठपण रे सेमाने समान भाबरे अतिष्ठ हुअंती ये हैला सारंकर गल्प आ कविता को नहीं एका भली भावना जोटा कि आमे समस्ते जो मैंने उभय लेखारे अच्छंती कविता लिखुचंती गप उपन्यास लिखुचंती समस्ते उणाधिके एई भली भावनाटा को अनुभव करिथिबे बोली मैं भाबुची रमाकांत सार को पई मोर अश्रुल श्रद्धांजलि मु सार को जेतिकी जानिची जेतिकी भेटिची मोर जीवन रे बहुत कम समय सीमा मु सार सहित कटेची आ सेतिकी मो पई आजीवन स्मृति हिकी रहिबो मु भाबुची आ समस्ते तांको आहुरी पढ़ंतु आउ तांको द्वारा आहुरी अधिक अनुप्राणित हुअंतु से निच्छक ओडिया प्राण तांको भितरे जो थिला सेटा समस्तंकु तांकरी भली समस्तंकु प्रेरित करू एति कहबी धन्यवाद धन्यवाद दीदी आपण ठीक कहले जे अति साधारण भावे असाधारण जीवन जीउथुवा व्यक्तित्व एवं व्यक्ति जन कहउचंती पूज्य रमाकांत रथ सर तबे आमे काहर अवर्तमान रही नाको वर्तमान को छुरी बुलंत एवं तांको वर्तमान रो स्मृति को एतिकी कहबी जे कवि मनीषटी सिना चली जाए दुनिया रु कविता भितर से बंचिकी थाए तेणु आमे ताकू कविता भितर सब दिन बंचई की रखिबा निश्चित तेणु रमाकांत रथ को आमे तांको कविता माध्यम रे
ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମ ପାଖରେ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କବିତା ପର୍ବକୁ ଯିବା। ମୁଁ କିଛି କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ରଖିବି, ଯୋଉଗୁଡା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ରାତିର ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ତାରାମାନେ ଏତେ ଏକୁଟିଆ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ମୟୂର ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି, ରାସ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ନଈ କୂଳେ ଓ ନିଜର ଭିତରେ। ଆପଣ ଏଟା କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ପରେ ଜଣାଯିବ। ତେବେ ଅନେକ କଥା ଥାଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ ନା। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ହବା ପରେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମ ଆସିବା ପରେ। ଯେପରି ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ଯେହେତୁ ମିଥ୍ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀର ଜୀବନ କିପରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବା ପରେ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଗିରିଜା ପୃଷ୍ଟି ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ନେଇ ଆସିବେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଗିରିଜା ପୃଷ୍ଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କବିତା ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନିହାତି ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗିରିଜା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ, ରେଖାରାଣୀ ଆଉ ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କି କଣ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ସେ କବିତା ଶୁଣେଇବେ। ନିରୁପମା ଆପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ପ୍ରିୟ କବି ପୂଜନୀୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଆଜି ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିରୁ, ସିରାଧା ବହିରୁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରିବି। ଜାଣେ ଜାଣେ ତମେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରିବନି, ଜାଣେ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗର ଦିନମାନେ ଆଉ ଥରେ ଲେଉଟି ଆସିବେ। ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନାନାଦି ସମ୍ପର୍କ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଡି ହୋଇଯିବେ। ଜାଣେ ଜାଣେ ତମେ ଫେରି ଆସୁଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଆୟୁଷର ବାକି ଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଜି ପରି ନୁହେଁ ତମେ ଆଉ ନଥିବାର କଲବଲ କରୁଥିବା ହତୋତ୍ସାହ ପରି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବି ତମ ଆଲୋକିତ ରହିବାର ସୀମାନ୍ତ ବାହାରେ ପ୍ରେତ ପରି। କାଳେ କେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଆଲୋକ ଲିଭାଇ ବାହାରି ପଡିବ ପୁଣି ନାଗର ବେଶରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାଗର ବେଶେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଫୁଲମାନେ ଦିଶୁଥିବେ କାଗଜର ଫୁଲ ପରି। ରାତି ହେଉଥିବ, ନିଦ ହେଉନଥିବ କି ଅନିଦ୍ରା ହେବାର କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ନଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିବି କି ପାଇ ପାରୁନଥିବି। ଆଖିରୁ ଆଖି ପାଣି ମରି ଯାଇଥିବ। ତମେ ମୁଁ ଏକାଠି ହେବା ଦିନ ଆଉ ନଥିବ କେବଳ ତମେ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିନ ରହିଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ବୃକ୍ଷଲତା ନଦୀ ଆଗ ପରି ଜଡ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଉତ୍ତାପ ଆସେ କଦାପି ରକ୍ତରେ ଆପେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ତରଳ ପାଉଁଶ ବୋହି ଯାଉଥିବ ମୋର ଶିରାରେ।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦରହାସ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଥା ଗହଣରେ ତମେ ଦିନେ ରହିଯିବ। ବହୁ ଦୂରେ ମୋର ଦେହ ରହିଯିବ, ତାକୁ ବୋହି ଚାଲିଥିବି ଭିଡ଼ ଠେଲି ରାସ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟାଟେ ପରି ତମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହିଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜି ମୋର ସବୁ ଆଶା। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଶ୍ରମ ଝାଳେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ ଚୁମାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ଆମକୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଶତାବ୍ଦୀର କଷ୍ଟ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ମନକୁଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପଶି ଆସେ, ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା କି ଆମକୁ କହିକି ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆଉଁସି ଦିଏ, ତମ ସ୍ମୃତିରେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତ ନଥିବା ବାଟର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ଶେଷ ନଥାଏ। ଆମେ ଏଇ କବିତାରେ ତାହା ଅନୁଭବ କଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଲେ ଭଉଣୀ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏବେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା। ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଆମରି ଭିତରେ ଏତେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି। ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଆମରି ଭିତରେ ଏତେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଦାପି ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଭଲ ପାଇବାର, ଯେଉଁଠି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରୁ ଓ ଛାତ ଭିତରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଝୁରୁଥାଏ। ଏବେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନର କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା କବି ରେଖାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ରେଖାରାଣୀ ଭଉଣୀ, ଏବେ କବିତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିଛି। ରେଖାରାଣୀ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ ତ କରିଥିଲେ। କରୁଥିଲେ ପରା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ସହିତ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବିତାଟି ଶୁଣେଇବେ। କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଠିକ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ ଭାଇ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭାଇ ପଢିପାରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଅପା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଅପା ଅପା ସରି ଅପାପଣା ଅପାପଣା ଅପା ଅପାପଣା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆସରର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଆସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ରନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ। ସାରସ୍ୱତ କାନନର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ 1934 ମସିହା କଟକ ସହରେ ଜାତ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସୁଗୁଣ ବିସ୍ତାର ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଖ୍ୟାତ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ବୀଣା ବାଣୀ ବର ପୁତ୍ର। ସପ୍ତମ ଋତୁର କବିତା ସମ୍ଭାର ବାସ୍ନା ହିତେ ମାତୃଭୂମି। 1977 ପୁରସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଏକାଡେମୀ। 1990 ବିଶୁବ ସମ୍ମାନ ଭୂଷିତେ ଗୌରବ ଭରେ। 1992ରେ ଶ୍ରୀରାଧା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ। 2006 ମସିହା କିରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କାଳଜୟୀ ଲେଖା ଅନୁବାଦେ ବହୁ ଭାଷା।
ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ରମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସାର ସାରଳା ଉପାଧି ଦିଶା ତେଜସ୍ୱୀ ଭାସ୍କର ଅସ୍ତମିତ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶ ଜଗତେ ଅଫେରା ରାଇଜେ ଚାଲିଗଲେ ଶେଷେ ପାଠକେ କରି ଚକିତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରର ସାହିତ୍ୟ ସାରଥୀ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲଭଇ ନିୟତିର ଚକ୍ର ଗତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିମାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସର୍ବେ ଝୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଘଣ୍ଟା ଘରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। খুব সুন্দর ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କବିତାଟି। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରେମ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାଧା ଦେଖିବା ଅଥବା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଅଭାବର ପ୍ରତୀକ ହେଇ ରହିଯାଇଛି ସେ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ କବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟିରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କାମନା କରୁ। ବୋଧହୁଏ କାମନାର ବସ୍ତୁ ଅଥବା ମଣିଷ ଯେ ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ଶେଷ ହେଇଯାଏ କି କଣ ସେଟା ରହେନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏକଲା ରହିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଆଉ ଏକଲା ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତାଟା ବୁଝି ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା କାବ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧା ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭୋଗୁଥିବା ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିନାହିଁ ତାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ସାର୍ କବିତା ଶୁଣିବେ? ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିବ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ। ଆଜିର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସାଧୁବାଦ। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯାହା ଆମର ମୌସୁମୀ ଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅଙ୍ଗେ ନିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ କବିଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଭାରି ମିଶିଛି। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫେତ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୌସୁମୀ ଦେବୀ କହୁଥିଲେ। ଏତେ ସରଳ ଅମାୟିକ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ କବିଟିଏ ପାଇଲେ ସେ ତାକୁ ଏତେ ପାଛୁଡ଼ି ସାଦରେ ପାଛୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ, ଖାଲି କବିତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମଣିଷ ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରେ, ରଚନା ଉନ୍ନତି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ପାଇନାହିଁ। ଏତେ ମେଳାପି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗର୍ବ ନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଅମ୍ଳାନ ସାଧକ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାଟି ମା ଧନ୍ୟ, ତାକୁଳେ ଦେଲ ଜନମ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଜଗତେ ବିଦିତ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ନାମ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସାଜି କର୍ମଧାର, ଭାଷାକୁ ନେଲେ ଆଗେଇ।
ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦାମତି ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚିଲେ। ସେ କବିତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିଲେ। ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତା ଲହରୀ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ। ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ସରଳ ଭାଷାର ଶ୍ରୀପଳାତକ କବିତ୍ୱ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ମାନସ ତନୟା କବିତା କେତେ ଦିନର। ଶ୍ରୀରାଧା ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନାର। ଲଭି ପୁରସ୍କାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଦେମୀର। ସଭାପତି ହେଲେ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଉଡ଼େ ଫର ଫର। ସାରଳା ସମ୍ମାନ ସରସ୍ୱତୀ ମାନ ବିଶୁବର ପୁରସ୍କାର। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବଢ଼ାଇଛି ମାନ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଜାତିର। ସରଳ ଜୀବନ ମାନବତା ଗୁଣ ପରିପୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଠାରେ। ମଧୁର ଭାଷାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସଦା ଏହି ଜାତି ଜୁରେ। ତାଙ୍କ ସହିତରେ ମିଶିବା ବ୍ୟବହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ। ଅମ୍ଳାନ ସାଧକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ମାନ। ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଯଶୋ ଦେହେ ସେହି ଅମର ଯେ ରହିଥିବେ ଚିରଦିନ। ରହିଥିବେ ଚିରଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ମୋହମୁଦ୍ଗର ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ଅଛି, ଯାବତ ଜନ୍ମ ତାବତ ମରଣ ପୁନର୍ପି ଜନନ ଜନମ ଜଠରେ ଶୟନ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ମନେଇ ପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାଇଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭବେ ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠିକି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆସର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସଶବ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଶବ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଶବ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବହୁଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି କିପରି ସେ ଦିଶେ। ବହୁଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜିକାଲି କିପରି ସେ ଦିଶେ। ସେ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଉଦାସେ। ମୋ ଲଳିତ ଚର୍ମ ତଳେ ପୁଣି ମାଂସ ଆସେ, ରକ୍ତ ଆସେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥାର ଭିତରେ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ରଶ୍ମିରେଖା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ରଶ୍ମିରେଖା ଭଉଣୀ। ରଶ୍ମି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭଉଣୀ ଏବେ ଆପଣ କବିତାଟି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶିବତଙ୍କୁ ରେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗିରିଜା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ତ ଭିଡ ଭିତରେ ହଁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଗିରିଜା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୁଁ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିନଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଗିରିଜା ଭାଇ ଏବେ ଆପଣ କବିତାଟି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧର କବିତାଟିଏ ଶୁଣାଉଛି।
ତମେ ମତେ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁଲ, ତମେ ମତେ ଯେଉଁ ଥର ପ୍ରଥମ ଛୁଇଁଲ, ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଠାତ୍ ମୁଖର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ। ତମେ ତମେ ଡାକୁଥିବା ପରି ଜଣାଗଲା ମୁଁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତି ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରୁ। ସେ ଡାକରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିଲା, ପଦେ ବି କଥା ତମେ କହିନ, ଅଥଚ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳତର ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛ। ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରପାତ, ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପରେ ତମେ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ମୋର ସଯତ୍ନ ନିର୍ମିତ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ମାନ ମୁଁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ଭୟରେ ତାହା ହୋଇଯିବାକୁ କହୁଛ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ନାନାବିଧ ଭୂମିକା ମାନଙ୍କ ଆଢୁଆଳେ ଲୁଚିଗଲି। ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଭଳି କହିଗଲି। ଦହି ଦୁଧ ବିକିବାର ହିସାବ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୟୁଧାମାନ ଅଭିଳାଷମାନ ମୁଖସ୍ଥ ସଂଳାପ ପରି ବଖାଣି ବସିଲି। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସତ ମୋର ସୀମାବଦ୍ଧ ଜୀବଦଶା ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ସୀମିତ ମୋଟାପୋଟି ତାପରେ ଯୌବନ ଦିନେ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଖିରେ ନିରୁଦ୍ବିଘ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଧରି ଆଗ ଭଳି ଦେଖୁଥିବି କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଓ ମଉଳେ ଝଲମଲ ଦିଶେ ନଈ ପାଣି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁଲ ତମେ ମତେ ଯେଉଁଥର, ଆଜି ହେଉ କାଲି ହେଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଅଙ୍ଗୀକାର। ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତି ତାହା ହୋଇଯିବି ମାତ୍ର ରାତିକ ଭିତରେ। ତୁମକୁ ମୁଁ କାଳ କାଳ ଜାକି ଧରିଥିବି ବିବସନ ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ତୁମକୁ ମୁଁ କାଳ କାଳ ଜାକି ଧରିଥିବି ବିବସନ ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, খুব সুন্দর পড়িলে কবিতাটিକୁ। ଶ୍ରୀରାଧା ଏକ ଏପରି କାବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯାହା ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଗିରିଜା ଭାଇ ପାଠ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଶିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛ ଆଉ ଥରେ କବିତାଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢିବ। ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲ। ବହୁଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜିକାଲି କିପରି ସେ ଦିଶେ। ବହୁଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜିକାଲି କିପରି ସେ ଦିଶେ। ସେ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଉଲ୍ଲାସେ। ମୋ ଲଳିତ ଚର୍ମ ତଳେ ପୁଣି ମାଂସ ଆସେ, ରକ୍ତ ଆସେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତାର ଭିତରେ। ଏଥିଲା ତୃତୀୟ କବିତା। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶକୁ ଯିବା। ନାଇଁ, ତୃତୀୟ କବିତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଆପଣ ମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ପୂଜ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପାଠ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ କବିତା ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶର ଚେତନାର କାବ୍ୟିକ ରୂପାୟନ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଏକମାତ୍ର ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରି ଜୀବନର ନାନା ଉପଲବ୍ଧି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାହିତ ହେବାକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଜୀବବୋଧ ଠିକ ସେହିପରି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେଇ ହଜେଇ ଖୋଜିବା ଏ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଆମର ଚାଲୁ ରହିଥାଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କବିତାକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ। ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ ଆପଣ କବିତାଟି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କବିତା ତ ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ 6 ପଦ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇ କଥା
କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାମୁଁଙ୍କର ପୁଅ। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ଏକା କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିଲେ, ସିଏ ଆର୍ଟସ ପଢିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆମର ରିଲେସନସିପ, ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସିଏ ପିଲାଦିନରୁ ପୁଅ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ବେଶୀ ଆସି ପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପରିବାରଟିଏ ସେ ଗଢିଥିଲେ। ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁନଥିଲି। ସେ ମତେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ବି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସାଇନ୍ସରେ କବିତା ଆଉ ଗଳ୍ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଲେଖିଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଲେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିକିରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଉତ୍ତାରି ଦିଏ। ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆମ ରମାକାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁତ୍ର, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଶ୍ରୀରାଧାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଗର୍ବ। ଶ୍ରୀରାଧାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଗର୍ବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଗରେ, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଗରେ ରହିଯିବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଆହତ ପ୍ରାଣରେ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନେ କଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ, କଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କବିତାଟି ବନ୍ଦ ରଖୁଛି, ଏଟାକୁ ଆଜି ସରେଇବି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଶିବ ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ଯେ ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପୂଜ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ 2 ଥାଳି ହେଉ ପଛେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆପଣ ଭେଟିଦେଲେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କି ଅସୁନ୍ଦର ରାତି, ଖାଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ତାହା ନୁହେଁ। କି ଅସୁନ୍ଦର ରାତି, ଖାଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ତାହା ନୁହେଁ। ସାରା ଚଟାଣରେ ଏତେ ଶିଉଳି ଯେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣକେ ଲେଉଟି ଆସେ ନିଶ୍ୱାସ କାନ୍ଥର ଫିମ୍ପି ମରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ। ଏତେ ଶିଉଳି ଯେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣକେ ଲେଉଟି ଆସେ ନିଶ୍ୱାସ କାନ୍ଥର ଫିମ୍ପି ମରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଶୁଣିବା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ଏବେ କବିତାଟି ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆସର କଲେ ଚଳେ। ତ ଉତ୍କଳ ସପୁତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାଜିଲ ସାହିତ୍ୟ ରଥୀ, ଶରତ ଚମକେ ବସନ୍ତ ଚହଟେ ଚୈତ୍ର ମଧୁ ଗୀତି। କଲମରେ ନିଆଁ ହୃଦୟରେ ଲାଭା, ଜଳାଇଲ ତେଜ ଶିଖା। ଚିରମ୍ଳାନ ଚିରବନ୍ଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅମର ଲେଖା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ବା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯାଉ କବିତାକୁ ଯିବି। ଯେ ତମେ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି, ତମେ ନାହ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। କାନେ କାନେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠେ ବସନ୍ତ ବଉଳ ଏବେ ବି ଝଟକେ। ଭିଡ଼ ପ୍ରୀତି ନଈ ଘାଟେ ଲତକ ନୟନ ସିକ୍ତ ହୃଦୟ ଅଦିନେ ଶ୍ରାବଣ ଝର। କେଉଁ ପର୍ବତେ ତୋଳିଅଛ ଘର, ଛାଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ଘର। କେତେ କଥା କେତେ ବ୍ୟଥାର ମରମେ ଘାରୁଅଛି ମର୍ମ ବାଣୀ।
ସତେକି ଯାଇଛ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁରେ ଖୋଜିବାକୁ ରତ୍ନମଣି, ନଇଁଲାଣି ସଞ୍ଜ ବାରୁଣୀ ତଟରେ ଆଖି ଅଛି ଦୁଇ ମେଲି, ଝଲସିବ ସତେ ଲୋହିତ ଆଲୋକେ ଦୀପ୍ତ ନୟନ ଖୋଲି। ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଲାଣି ନିର୍ମଳ ଗଗନେ ତାରା ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଟି, କେଉଁ ତାରା ତୁମେ ଝଲସି ଉଠୁଛ ଚାନ୍ଦ କଳେ ଅଛ ଲୋଟି, ଘର ଅନ୍ଧକାର ଫେରନ୍ତା ପଥିକ ଅଟକିଛି ପଥ ଧାରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଯଶନା ତୁମେ ଗୋ ତୋଳିନିଅ ପାପୁଲିରେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯାଅ ସଖା ନିଧିବନ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିଦିଅ ଗାଥା ରାଧା ସାଜେ ଅଭିସାର, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରଜନୀ ପାଉନାହିଁ କାଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ସରିନି ଏବେ, କାହିଁ ଯାଅ ଛାଡ଼ି ଅଚିହ୍ନା ରାଇଜେ ନିଦ୍ରା ତୁଟିନି ଏବେ। ବସନ୍ତର ହୋଲି ଖେଳାଇ ତନରେ ଫୁଟାଇଲ ପ୍ରୀତି ବନ, ଦର୍ପଣ ସମ ସୌମ୍ୟ ବଦନେ ଲାବଣ୍ୟ ମୟୂରୀ ମନ, ମନ ଦର୍ପଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଶି ଝୁରୁଅଛି ଏକା ବସି, ଫେରି ଆସ ଥରେ ସୁଖ ପାରାବାରେ କହିଦିଅ ପଦେ ହସି। ଚୈତି ମଳୟ ଉଜାଣି ଦେଲାଣି ତୋରୁ ଡାଳେ କଅଁଳିବ, ବର ଅହଳର ଦମ୍ଭ ବାହୁରେ ନିଜ ହାତେ ଝୁଲାଇବ, କହିଦିଅ ଥରେ ଖବର ଆସିଛି ଯାଇ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ମାଟି, ଯାଇ ନାହ ଛାଇ ମାଟି, ପିତିର ମହକେ ତୁମ ପାଦ ପରେ ଚହଟେ ମୋ ଗାଁ ମାଟି। ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଧି ନେଇଅଛ ବୋଧେ ଜାଗ୍ରତ ସେନାଧାରୀ, ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଚେତନା ଆଲୋକେ କରିଅଛ ବ୍ରତଧାରୀ, ଉଠିବେ ସର୍ବେ ଚେତନାର ବଳେ ପାହିଯିବ କାଳ ରାତି, ସର୍ବଲଲାଟେ ଦୀପ୍ତ ଝଟକି ଜଳାଇବ ମର୍ମବତୀ। ଏନୟନ ଧାରେ ସପନ ବୁଣଇ ଖେଳିବ ଶ୍ୟାମଳ ଧରା, ଏମନ ନଈରେ ଚହଲି ଉଠିବ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆତ୍ମହରା, ତମେ ନାହ ବୋଲି ମାନୁ ନାହିଁ ମନ, ମନ ରାଜା ତୁମ ଠାଣି, ଫେରି ଆସ ସଖା ବନବାସ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରକୁ ଟାଣି, ଫେରି ଆସ ସଖା ବନବାସ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରକୁ ଟାଣି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ କବିତାଟି କିଏ ପଢିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନେକ ଚାହିଁବେ ଏଇ କବିତାଟି ପଢିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏ କବିତାରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଏଇ ସମୟ ଲୋଡୁଛି, ଏ ସମୟ ଚାହୁଁଛି ସେ କବିତାଟି। ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେବା ବି କମ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେବା, ସେୟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଆସର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ କବିତାଟିଏ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ସେ କବିତା ର ଉତ୍ତର ଏଯାଏ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟିର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ପଢି ଦେଇକି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେବି। ବହୁଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ, ଆଜିକାଲି କିପରି ସେ ଦିଶେ, ସେ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଉଲ୍ଲାସେ। ମୋ ଲଳିତ ଚର୍ମ ତଳେ ପୁଣି ମାଂସ ଆସେ, ରକ୍ତ ଆସେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତାର ଭିତରେ। ସପ୍ତମ ଋତୁର କବିତା ବହିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟିକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। କି ଅସୁନ୍ଦର ରାତି, ଖାଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଚଟାଣରେ ଏତେ ଶିଉଳି ଯେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। ସାରା ଚଟାଣରେ ଏତେ ଶିଉଳି ଯେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣକେ ଲେଉଟି ଆସେ ନିଶ୍ୱାସ, କାନ୍ଥର ଫିମ୍ପି ମରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। କେହି ଯଦି କବିଙ୍କର ଉକ୍ତ କବିତାଟି ପଢିଥିବେ ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାକୁ ଯିବା। ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପରିଡ଼ା ଦିଦି। କବିତାଟି ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି। ବହୁତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଦି କବିତାଟି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି। ମୁଁ 3 ଥର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲି ଆବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ଅବର୍ତ୍ତମାନ। ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଯୋଉଟା, ସେଟା ହଉଛି ଅବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଟା ଜଣେଇବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି।
ଜାରି ଠିକ ଅଛି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମାନେ ସୁଧାରିବେ ତ କିଏ ସୁଧାରିବେ ଆମକୁ? ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେବୀ ପଢିପାରିବେ? ହଁ ଶିବ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲାନ୍ଟେ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ କରିବ ପଢିପାରିବ, ଯାହା ହଉ ମତେ ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦିନରେ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କବିତାଟିଏ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀଶ୍ୱରକୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବି ଶ୍ରୀ ରାଧାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ପଢି ଦେଖି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବା, ଗଢି ହବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରଥମେ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ମୋ ବଡ ମାଇଁ ପଢିକି କହିଥିଲେ କି ଏଟା ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖା ପରିକା ଅଳ୍ପ ସେଇପରି ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଇପରି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କବିତାଟି ଯଦି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢେ। ମୁଁ କବିତା ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ମନେ ରଖିଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ ଯେହେତୁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ମାଇଁ ତୁଳନା କରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖାଟା ପଢିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ପଢିବି ବୋଲି। ରାଧା ତମାଳ ପତ୍ରରେ ପତ୍ର ଲେଖି ବସିଛି ତୁମ ନାମେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କରି କଲମ। ମୁଁ ସିନା ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ଗଗନ ତପନ ସମୀର, ଅନଳ ଅନିଳ କି ସାଗର, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ। ମନ୍ଥର ପଦପାତରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ଛପି ଛପି ଆଖି ବୁଜିଦିଅ ତୁମେ। ଖେଳ ଲୁଚକାଳି ତୁମ ନୂପୁର ଥିଲେ କୁହୁକ ଥାଏ, ଅଳତା ବୋଳା ହାତର ମହ ମହ ବାସ୍ନା, ଅଧରର ଅମୃତ ଓ ତୁମ ତପସ୍ୱିନୀ ନୟନ। ଘନ ନୀଳ ମେଘମାଳରେ ଠିକ୍ କରି ଝଟକୁଥିବା ତୁମ ସ୍ମିତ ବନହରିଣୀ ପରି। ତୁମେ ମୃଗ, ମୁଁ ତୁମ କସ୍ତୁରୀ। ନୀଳ ଦୁର୍ବାଦଳ ମଧ୍ୟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳରୁ ଖସି ପଡେ ଚିଠିଟେ ସଦାକାଳେ ମୋ ନାମେ। ତୁମ ହାତ ଲେଖା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ହେ ସଖା। ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ, ନୀଳ ମୁକୁଳ ସମ କମଳ ଚକ୍ଷୁ ତବ, ଜହ୍ନକୁ ଭିଜେଇ ଫୁଲଠୁ ଲାଜେଇ ଅଭିମାନିନୀ ତୁମ ଚିଠିରୁ ପଦେ। ସ୍ମୃତି କୁସୁମର ପ୍ରତି ପାଖୁଡାରେ ତୁମ ବଂଶୀର ସ୍ୱର, ତୁମେ ଲେଖିଥାଅ ପଲକର ପ୍ରତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଳେ ମୁଁ। ସମୀରର ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମ ଅନୁଭୂତି, ସୁନେଲି କିରଣରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ତୁମେ। ତୁମ ହସରେ ମନର ମହକରେ ହେ ସଖା, ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ। ଶ୍ୟାମ ମେଘ ଦୁର୍ବାଦଳ ମୋର ଶ୍ୟାମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଅଭିମାନୀ ତୁମର ମୁଁ ରାଧା, ଶ୍ରୀ ରାଧା। ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଅତି ଗଭୀର, ନିବିଡ଼ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଆକଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତାରେ। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏବେ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କବିତାଟି ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। କି ଅସୁନ୍ଦର ରାତି, ଖାଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଚଟାଣରେ ଏତେ ଶିଉଳି ଯେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣକେ ଲେଉଟି ଆସେ ନିଶ୍ୱାସ, କାନ୍ଥର ଫିମ୍ପି ମରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ। କେହି ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିନେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ କବିତା ସହିତ। ବିନେଶ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ଭାଇ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସତରେ କବିଟି ଚାଲିଥାଏ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଖୁବ ସହଜ ନୁହେଁ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବଛେ। କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେବେ ପଢିଥିଲି, ମାନେ ମତେ ବହୁତ ରୂପରେ ସେ କବିତାଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସଂକଳନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ପଢିବା ଭିତରେ
ମତେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି ସେ କବିତା ସଂକଳନଟି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ତଳେ ହବ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କବିତା। ସେଇ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାହା କିଛି କଥା। ଧରିନିଅ ମୋତେ ଖସି ଲାଗିଛି ମୋ ମନର ମାଟି କାନ୍ଥରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଖପରା ହୋଇ। ମଥା ଉପରେ ହାତ ନାହିଁ ଅଛି ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ଝୁଲୁଛି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ଦିଆ ଖଣ୍ଡା ପରି। ଜହ୍ନ ଛୁରୀ ଭଳି ଦେଖ ଚିରି ଦେଇଗଲା ମୋ ଛାତି। ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା ପେଜ ତୋରାଣୀ ଭଳି ଏଇ ନଳା ଦେଇ। ଖୋଲିଦେଲି ଛାତିର ପଞ୍ଜୁରୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ। ଏବେ ବାକି ଅଛି ଆତ୍ମା ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ କେଇଟା ଝଡ଼ମୁଆ ଛଞ୍ଚାଣ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ମୋ ଦୁଆରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଏଇ ଅନ୍ଧାର ସବୁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କବିତା ଖୋଜି। ଖବର ଦେଇଦିଅ ଆସିବେ କବି କେଇଟା ଲେଖିବେ ମୋ ସଂଲଗ୍ନ ଅତୀତର ପ୍ରାଚୀରରେ କଣ୍ଟା ବିଧ କିଛି ବଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଛିରେ ମିଚିରି। ଲେଖିବେ ମୋ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶିରାରେ ବହିଥିବା କାଲିର ସେଇ ଗାଢ଼ ଅବୁଝାପଣ। ଦେଖ ଶୋଇଯାଇଛି କେମିତି ମୋ ହାତ ଲେଖା ସବୁ ଚିଠି ସାପ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଶିଆଳି ଲଟାରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାପୀ ବୁଣା ଜରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘେନ ମୋତେ ସେଇ କାନ ନେଇ। ଦେଖ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ। ରାତି ହେଲେ ଆଉ ଫେରି ପାରିବନି ତୁମେ ଜାଣ। ଜାଣ ତୁମେ ମୁଁ ବି ପୁରୁଣା ଏକ ମୋହ। ଧରିନିଅ ମୋତେ ଦେଖ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ସବୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। ମୁଁ ସାହାରା ତୁର ଏକ ପାଣିଚିଆ ଛାଇ ଭଳି ବତୁରୁଛି ମିଳେଇ ଯିବି କି ରହିଯାଏ ଆଉ କି କ୍ଷଣ। ଆସିନି କାଲି ରାତିରୁ ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷିଆ ପିନ୍ଧା ଦୁଃଖ ପ୍ରଖର ହୋଇନି ବଞ୍ଚିବାର ଶୋଷ। ଆସିନି ମୁଁ କଡ଼ ଦେଇ ବହୁଥିବା ଏଇ ମଲା ନଈରେ କୋହରଉ ଯାଏ। ଡାକିବ ଯଦି ଡାକି ଦିଅ ସେଇ ସବୁ ଋତୁପ୍ରିୟ ସ୍ତବକଙ୍କୁ ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ଭଅଁର ଫଅଁର ଯେତେ। କାଳେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ଯିବେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଙ୍କା ସେଇ ସପ୍ତମ ଋତୁକୁ। ନ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କେଉଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଖରଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଚଢୁଥିବେ ନୀରବରେ କିଛି ସୁନସାନ ପାହାଚ। ସହର ସାର ତ ଶବ ମୁଁ ବା କେଉଁ ଶିବ। ଛାଡ଼ ହିସାବ କର ନା ଆଉ ତନ୍ଦ୍ରା ହାତ ରାତିର ବୟସ। ସପ୍ତମ ଋତୁ ଟେକିଏ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖ ଗାଢ଼ ହେଇ ଆସିଲା କଥା ସବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଗାଢ଼ ସମର୍ପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ବୋଧ ହେଇଗଲା। ଦିନେଶ ଭାଇଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ବୋଧହୁଏ ହେଇଗଲା ଅଧିକା ସମୟ ନେଇଗଲି ବୋଧହୁଏ। ନା 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 ସମୟ ଅଧିକ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟିକତା ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ପ୍ରେରଣା ହଉ ବା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଲେଖି ପାରିଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣର କବିତା। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କବିତାଟି ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଥିଲି ତାର ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯଦି କିଏ କବିତା ପଢିବେ ତାହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଜାଣି ହଉନି। ହେ ଅସ୍ଥିର ମହୁମାଛି କେତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ତମେ ଆଉ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମହୁର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବି କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ହେ ଅସ୍ଥିର ମହୁମାଛି କେତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତମେ ଆଉ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମହୁର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବି କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତମ ଆଗ୍ରହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତମ ଆଗ୍ରହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅପେକ୍ଷା ବଖାଣି ବସନ୍ତି ତମ କାନ ପାଖେ ଚାପିଲା ଗଳାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଚାହଁ ଉଡ଼ିଯିବ କିଛି କ୍ରମିକତା ନଥିବ ମୋ ସମୟ ବାହାରେ। ସତରେ ପ୍ରେୟସୀଟିଏ କେତେ କଣ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ଅଭିମାନ କରିପାରେ। ଏଇ କବିତାରେ ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରେମିକର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ବି ସେ ପଛାଏନି।
नीति अनीति स्वर्ग नर्क ए सबुरु ऊर्ध्वरे ए सब परंपरा को बाद दे से तांको भलो पाइबा परिप्रकाश करंती कारण ईश्वरीय चेतना ठारू मानवीय चेतना एठी बड़ हो जाइछि। तबे कविता विषय बहुत किछि कहिदेली। ए कविताटी प्रायतः आपण समस्त जानिथिबे यह केउ काव्यर उद्धृत। तबे उत्तर चैट बॉक्स रे रहिया पे अनुरोध। एबे मु अनुरोध करिवि सतपद्मा दीदी को से कविता टे सुने। सतपद्मा दीदी अछंती ଆସିଥିଲେ ପରା। ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ନା ଶିବ? ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଭୁଛି 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 ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ହଁ ଶୁଭିଲା। ନେଟୱାର୍କ ଟା ବାରମ୍ବାର କଟୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୌସୁମୀ ଅପାଙ୍କୁ। ଏତେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ ରେ ମୁଁ କହିବା ପରେ ସେ ଆସିକି ବିପଦ କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ପୁରା ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଲିନି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଦାଦା। ସିଏ ବି ସେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବୋଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ ଥିଲା ଯୋଉଠି ସେ ମାନେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ମାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ କି ନିଜେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାଧା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏତେ ସେ ମାନେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଲେ ସେ ବହି ପାଇଁ, ସେ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବହି ସେ ସମସ୍ତ ଲେଖକ ହଉ ପାଠକ ହଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ହାତରେ ଦେଖେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିବି ବିଜୟ ଦାଦାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ, ମୁଁ ବିଜୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି କହିବି ଦାଦା ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ବହି ଦେଖିଲି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ସେ ବହି ଖଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତ ବିଜୟ ଦାଦା କହିବେ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ହାତରେ ହିଁ ତମକୁ ମୁଁ ହାତରେ ହିଁ ଉପହାର ଦେବି। ତ ସେଟାକୁ ଏମିତି ପଠେଇ ହବନି ସେ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ନୋଟିସ ରେ ପଠେଇ ପାରିନି। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଏଠି ପୁରା ଜୋରେ ହୋରସୋର ଆଶ୍ରମରେ ବି ହଉଛି ଆଉ ବାହାରେ ବି ହଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁତୁରା କ୍ଷମା ଚାହିଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କବିତାଟେ ପଢୁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଚେତନାର ସପ୍ତମ ଋତୁରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀରାଧାର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ବି କୁହ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ହଁ ସିଏ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ସେଟାକୁ ଅନୁବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅନୁବାଦ ବହିଟାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ହିଁ ଉପହାର ରୂପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ବହିଟା ବି ଚାରିଆଡେ ଯିବା କଥା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ନାଁ ବି କରିଛି, ସେ ବହିଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବି ହେଇଛି। କାରଣ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ସେଟା ପ୍ରଥମ ହିଁ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅନୁବାଦ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧା। ଆଉ କେବେ ଦିନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ କହିବି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ତାଙ୍କର କେବେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ବି, ତ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ସେ କହିବେ। ତେବେ ମୁଁ କବିତାଟି ପଢୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ମୋର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ତଲୱାର ଧରା ପାଗଳକୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଥର ମୁଁ ମରିଛି ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆଉଁସିଛି ଫୁଲଙ୍କ ପାଖୁଡା। ଦୌଡୁଛି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ପଛରେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତେ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଖାଲି ହୃଦୟର ଅନ୍ଧାରରେ ଓ ଆଶାର ଅସମର୍ଥତାରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। ହଁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। ଆଜି ଯଦି ଫୁଲ ଫୁଟେ କୀଟଙ୍କୁ ଜଣାଉ କୃତଜ୍ଞତା। ଯଦି କିଏ କହେ ଯେ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦଣା ତମର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ କିମ୍ବା ଆକାଶକୁ ଚାହ। ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ତମକୁ ଓ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। କାହାର ଏଡ଼ିକି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯେ ଲୁହ ଢାଳି ଶ୍ୟାମଳ କରିବ ଅସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସମୟର ଦଗ୍ଧ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ଶୁଣିଲେ ଅଥବା ପଢିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ହୁଏତ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ, ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ
ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଅଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ପାଇ ଚାଲିବା। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦିଦି। ଏବେ ଆଗାମୀ କବିତାକୁ ଯିବା। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ, ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ, ମିଛ ମୋର ନିଜର ଜୀବନ, ତାର ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଆଶା ହତାଶାର ଥିବା ନଥିବା ସମାନ। ମୁଁ ବା କଣ, ମୁଁ ବା କଣ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିଥିବା ଧୂଳିଝଡ଼ଟିଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଥି ଦେବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆକାଶମାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ବା କଣ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଉଠିଥିବା ଧୂଳିଝଡ଼ଟିଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଥି ଦେବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଅକସ୍ମାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୌସୁମୀ ଅପାଙ୍କୁ ସେ କବିତାଟିଏ ଶୁଣେଇବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଅପା କବିତାଟି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିକି କହୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଆଉ କିଏ ପଢୁଥିବେ ଯଦି ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଠିକ ବାହାର ଅଛି, କରିକି କିଛି ନାହିଁ, ସମୟ ଅଛି ଆମ ହାତରେ। ହଁ ହଁ। ଅଂଶୁ ରେଡି ରହିଥ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ କି। ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ। ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ସହିତ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଣା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଳାତକରୁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢୁଛି, କବିତା ସଂଖ୍ୟା 5। ଶ୍ରୀ ପଳାତକ 5। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ, ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ, ଆଖିକୁ ଏଣିକି ନାହିଁ ଆଗର ଅନ୍ଧାର। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ, ଆଖିକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଅନେକ ଦିନରୁ। ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହାତ ବଢାଉଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ରମାଳ ଝୁଲୁଥିବା ଦୁଆରରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଆଖିକୁ, ସେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି ଲିଭୁ ନଥିବା ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ଗଢା ପାହାଚ ଧାଡିରେ। କୁଆଁ ତାରାର ପଦକ ଝୁଲୁଥାଏ ତାର ହାରରେ, ସେ ମେଘ ମାଳା ମାଳ ଠେଲି ଦେଇ ଆସୁଅଛି ଠିକ ଏ ଜାଗାକୁ, ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି ତାର ହସର ସକାଳ। ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଯାହା ଆଖି, ସେ ଭାବେ ଯେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଭୋଗିବାକୁ। ଏଥର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଅକ୍ଲେଶରେ ଚାଲିଯିବି ସେ ସବୁ ପାଖକୁ। ଏଥର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଅକ୍ଲେଶରେ ଚାଲିଯିବି ସେ ସବୁ ପାଖକୁ। ବରଫ ପାଲଟିଥିବା ନଈରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତାପ ଅନେକ ବେଳୁ ରହି ସାରିଲାଣି। ବରଫ ପାଲଟିଥିବା ନଈରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତାପ ଅନେକ ବେଳୁ ରହି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ମୋର ଅଧୀରତା କେତେବେଳୁ ଅଧୀର ହେଲାଣି। ଲୁହ ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଯାହା ଆଖି, ସେ ତାପରେ ଭାବେ ଏବେ ଯାହାକୁ କହିବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଏବେ ଯାହାକୁ କହିବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି କି ନିଜେ ବି? ସରିଲା। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାର ଅଧୂତାଂଶ ଶୁଣେଇଥିଲି ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା।
ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ହଠାତ୍ ଅଚଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚକ। ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ହଠାତ୍ ଅଚଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚକ। ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ କି ଶତ୍ରୁତା ବି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ କି ଶତ୍ରୁତା ବି ନାହିଁ। ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କୌଣସି ସଂକେତ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନ ଅଛି ସନ୍ଦେହଜନକ। ଉକ୍ତ କବିତାଟି କେଉଁ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ। ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବାର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଗ ଶ୍ରୀରାଧାରୁ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ମୋର ଦି ପଦ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାଧାର 15ତମ କଥାଟି। ଚୁମା ଦେଲେ ଦିଅ, ଚୁମା ଦେଲେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭେଟିଥାନ୍ତୁ ପରସ୍ପରେ, ଓଠରେ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ, ଆଜି କଣ ମାଗୁଥାନ୍ତୁ ସମୟ ପାଖରେ। ପାଖେ ପାଖେ ସୋର ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଏପରି ରହସ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଯାର ସୀମାନ୍ତ ଛୁଇଁଲେ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶୁଭୁଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ଥିର ଭାଷା। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଖାପ ଛଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା କେତେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ମରିବା ବେଳର। ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇ ନ ଆସନ୍ତ କେଉଁ ରାତିରେ, ତମେ ଯଦି କଥା ଦେଇ ନ ଆସନ୍ତ କେଉଁ ରାତିରେ, ମୁଁ ଯଦି ରହିଯାନ୍ତି ମୋର ବୈଧବ୍ୟ ବାହୁନି, କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ। ଭୋର ଆଲୁଅରେ ତେବେ ବି ମୁଁ ଆର ଦିନ ନରାଗି ନରୁଷି ମୋ କପାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯୌବନର ଦିଗ୍ବିଦିଗକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯାକର ଫୁଲରେ। ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାହଁ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ। ତେଣୁ କଣ ଯାଏ ଆସେ ମାତ୍ର ଏ ରାତିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ, ଏ ରାତିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରେ ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ଡେରିରେ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ସର୍ବଶେଷ ବେଳ ରତ ରତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅହଙ୍କାର ବୋହିଯାଏ ଆଗକୁ କେବଳ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟ। ସେଥିରେ ତମେ ନାହଁ, ସେଥିରେ ତମେ ନାହଁ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସହଜରେ ଗଣି ହୋଇଯାଏ ହାଡ଼ ମାଳ ଶିରା ମାଳ ଦିଶି ଆସୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଚମଡ଼ାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ମୋ ଏକା ଏକା ଖରା ବେଳ ସାରା ଶାଗୁଣା ମାନଙ୍କ ଡେଣା ଛାଇ ପଡ଼ି କଳା ଅସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଈର୍ଷା ବାଟେ ବହୁଦିନୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଉତ୍ତେଜନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏପରି ଶବ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ ନିହାତି ମାମୁଲି ଭାବେ ଦେହ ଥରିଗଲେ। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯିବି, ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯିବି, ଖଞ୍ଜି ଦେଉଥିବି ମୋ ଓଠରେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ହସ ବା ଉତ୍ତରଟିଏ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିବି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିବି ତମେ କେବେ ଆସିବନି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତମେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ନିରାକାର ହେବ। ଓ ମୁଁ ଯେତେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ତମ କଟାକ୍ଷ ଓ ହସ ନ ଦିଶିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରିୟତମ, ସମୟର ମାନେ କଣ ମୋର ଅସହାୟ ନିଷ୍ଫଳ ଆତ୍ମାରେ।
ତମେ ନଥିବାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡୁଥିବ ଏକାନ୍ତରେ ମଧୁ ଚାମିନୀରେ, ଏକାନ୍ତରେ ମଧୁ ଚାମିନୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧାର 15ତମ ଯୋଉଟା ଭାଗ 46 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଯେବେ କବି ଚାଲିଗଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ କାହାର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ମଣୁଛି ଯେ ଆମ ପରିବାରରେ ବି ସେମିତି ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ପରିବେଶ କେବେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଜଣେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆଡେ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଇଠୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତ କାନ୍ଦି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ସେଦିନ ମୁଁ ହାତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖେ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାଧା ଏତେ ମାନେ ରାଧା ତ ରାଧା, ରାଧାରେ ଶ୍ରୀ ଯୋଡି ଦେଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ହାତରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ତରେ ବସିଥିବି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧା ମୁଁ ବସି ଲେଖେ ହାତରେ। ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆସିକି ବି ହାତରେ ଲେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦ ଲେଖିଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଭାବିକି ମୁଁ ସେଇଟା ପଢୁଛି। ସକାଳୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତମ ନାଁ ମୋର ଏ ହାତରେ, ସକାଳୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତମ ନାଁ ମୋର ଏ ହାତରେ, ତା ପରଠୁ ଅଧରାତି ଯାଏ ମହକୁଛି ଦେହ ମନ କସ୍ତୁରୀ ବାସରେ। ସକାଳୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତମ ନାଁ ମୋର ଏ ହାତରେ, ତା ପରଠୁ ଅଧରାତି ଯାଏ ମହକୁଛି ଦେହ ମନ କସ୍ତୁରୀ ବାସରେ। ତମେ ତମ କବିତା ସାଥିରେ ଏତେ କିଛି ଦେଇଛ ଆମକୁ, ତମେ ତମ କବିତା ସାଥିରେ ଏତେ କିଛି ଦେଇଛ ଆମକୁ। ତମକୁ ବା ଦେବି କଣ, ତମକୁ ବା ଦେବି କଣ, ଭାବି ଭାବି ମୋର ସବୁ ବେଳ ସରେ, ଭାବି ଭାବି ମୋର ସବୁ ବେଳ ସରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ତମ ଘର କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି କେଜାଣି କେତେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିଥିବା ସବୁ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଏର ସବୁ ସମ୍ମାନ ବି ସବୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତମ ଘର କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି କେଜାଣି କେତେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରେରଣା, ତମକୁ ହିଁ ଦେଖି ଆମେ ଧରିଛୁ କଲମ, ଆଙ୍କିବାକୁ ପ୍ରେମର ଆଇନା। ତମକୁ ହିଁ ଦେଖି ଆମେ ଧରିଛୁ କଲମ, ଆଙ୍କିବାକୁ ପ୍ରେମର ଆଇନା। ଅସାମାନ୍ୟ ତାରା ତୋଳି ସାରି ତଥାପି ମୁଠେ ଆଲୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ ତମେ ଆଉ ତମର ବିନମ୍ରତା। ଅସାମାନ୍ୟ ତାରା ତୋଳି ସାରି ତଥାପି ମୁଠେ ଆଲୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ ତମେ ଆଉ ତମର ବିନମ୍ରତା। ବୈକୁଣ୍ଠର ବୈଠକ ଖାନାରେ ସିନା ବସିଅଛ ଯାଇ, ଜାଣେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ କବିତା ପ୍ରେମରେ ଅବା ତମ ସାଥେ ମିଶିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ରଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ବାହାନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀରାଧା ଏବେ ବି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଶ୍ରୀରାଧା ଏବେ ବି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ। କିଛି ଗୋଟେ ଅତୀବ ସନ୍ତୋଷ ଅବା ଅସହ୍ୟ ଅବଶୋଷ ମୋତେ ଆବୋରି ବସିଲେ ରୀତିମତ ମୁଁ ପଢି ପକାଏ ଏଇ ବହିଟିକୁ। କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଏଇଟି ଖାଲି ବହି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବ ସମୂହ, ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ। ଏଇଟିକୁ ଲେଖିଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ଚାଲିଗଲା ଦୁନିଆରୁ। ହୁଏତ ସେଇ ଡାକରାରେ ସେ ଯାଇଛି, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରାରେ ସେ ଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ବିଷାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟି ବରଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଉତ୍ସବ। ଏତେ ତଲ୍ଲୀନ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କେଉଁ ମଣିଷର ଅବା ସାଧ୍ୟ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରମାକାନ୍ତ ଏ ଗ୍ରହର କବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେବଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ। ଅତଏବ ସରଗର କବି ସେଇ ସରଗକୁ ହିଁ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତି ବି କେତେ ଗାଁରେ ରାତି ଯାକ କଦାପି ଲଣ୍ଠନ ଲିଭେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା କମେଇ ଦିଆଯାଏ, କମେଇ ଦିଆଯାଏ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଥିବେ, ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କବିତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ନା କାହାଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଯଦି ଶ୍ରୀରାଧା ନ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ କିଛି ବି ଲେଖିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଆଦ୍ୟ। ଆଉ ଏବେକାର ସମୟରେ ମାନେ 90 ଦଶକ 80 ଦଶକ ଯୋଉ ଆମେ ପୁଣି ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ସେଇ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏତେ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତରଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଦେଇ ସମ୍ଭବତଃ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜାର ବା ମସ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପିଢିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲେ ଦି ପ୍ରକାର। ଆମେ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ମାନୁଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ। ମୁଁ ବହୁତ ସଭା ସମିତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ନାଁ କହିପାରେନି ବା ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାମାନେ ସାହିତ୍ୟ, ବେସିକାଲି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଯେତିକି ଲେଖିବାରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ବି ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଇଆଡେ ଯିବା ସିଆଡେ ଯିବା, ଏଇଭଳି ସାହିତ୍ୟ କରିବାରେ ଇଏ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନା। ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଯେ ସାଧନା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେହି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଧନା ରୂପେ ଚିହ୍ନେଇଥିବା ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଶ୍ରୀରାଧାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଢୁଥିବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଯେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରେମରେ ପଡୁବା, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, ଆମେ ମାନନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ପୂଜ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାର୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ସେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ଏ ଗ୍ରହର ନୁହଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହିଁ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ସେଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଆମକୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ମାନେ କେତେ ବିନମ୍ର ସେ ଥିଲେ, କେତେ ବିନମ୍ର। ମାନେ ଦିଟା କଥା, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ନିଜର ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହେଇ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବି, IAS ଅଫିସର ଯଦି ହେବି ପୁଣି ସେଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବି, ତାମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଫେସନରେ ପୁରା ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଶିଖର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିତାରେ ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିଖର ପୁରୁଷ ଓଡିଆ କବିତାର। ଉଭୟ ପ୍ରଫେସନ ଆଉ ପ୍ୟାସନ, ଏ ଦିଟାରେ ସିଏ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତିଳେ ହିଁ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅହଂଭାବ କିଛି ସେମିତି କେହି ନାହିଁ, କେହି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ରମାକାନ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଯେ ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମାନେ ଥରେ ଜଣେ ଓଡିଶାର କେହି ଲୋକ, ମୁଁ ମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହୁଥାଇପାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଆ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଓଡିଶାର ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ଭବତଃ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ, IAS ତ ଥିଲେ, ଦେଲେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ମାଗିବାର ଅଛି, କି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ କଥା ହବାର ଅଛି। ତ ସେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରମାକାନ୍ତ ରଥ ହେ, ମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ପଚାରିଲେ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଁ ରମାକାନ୍ତ କିଏ? ନା ସେ ଯେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ କାମରେ ଆପଣ ରମେଶ୍ୱର, ସେ ସେଠୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେ ଲୋକ ବାହାରିଥିଲେ, ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏକ କବି ହେ? ଇଜ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏ ପୋଏଟ? ସିରିୟସଲି? ନା ହଁ, ସିଏ ଆମ ଓଡିଶାର ଏତେ ବଡ କବି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛୁ, କିଏ ନ ଜାଣିଛୁ? ନା କଣ ସେ ଲୋକ ଦିନ ତମାମ ସେ ଖାଲି ଫାଇଲ ଧରିକି ତା ଭିତରେ ସେ ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛି। ନିହାତି ତ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଭାବିବ ଇଏ ଲୋକ କଣ କବିତା ଲେଖିବ। ମାନେ ସେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତାମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେଠି ବାହାରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କୋଉ ସ୍ତରର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର କବିତା ନେଇ କୋଉ ଭଳି ଆଦୃତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେକରା, ଇଭେନ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ସେ କେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଜୀବନ, ସିଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ କଥା କହିବା କି ସେ ଦିଗରେ କିଛି ସୁବିଧା ଇଏ ନବା କି କିଛି, ସେ ଦିଗରେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ 100%, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଚୟକୁ ସେ ତା ଭିତରୁ କେବେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ ଉଭୟ ସାଧନା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଭୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି।
ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଯେ କିଛି କଥା କିଛି ସ୍ମୃତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିକି ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ କବିତାଟିଏ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଭଏସ ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ସାରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଋତୁ ପୁସ୍ତକର ଏକ କବିତା, ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ। ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ପର୍ବତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଖୁସି ନ ହେବାକୁ। ଆକାଶ ଯଦି ବା ପଡେ ଆଖିରେ, ସେ ଫେରାଏ ଆଖିକୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛଙ୍କର ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫୁଲ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହେ। ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦିଶେ ଯେହେତୁ ମରିବା ଆଗୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ କିଛି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତା ତାର ଉଦ୍ଭବ ମାତ୍ରକେ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଘଟଣାର ଆଦ୍ୟଠାରୁ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଭାବିବା ନିମିତ୍ତ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଅସମର୍ଥ। କି ଶକ୍ତି ଚଳାଏ ତାକୁ? ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଉତ୍ସାହ ତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କିଛି ଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଭାବେ ଯାହା ସ୍ଵୟଂ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ଯାହାର ଏକ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ହେବ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକର ସଦୃଶ୍ୟ। ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଚାଳକ ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ପରି ଅଟେ ତାର ବଳକା ଆୟୁଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନବୋଧ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସରି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମକିଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମକିଙ୍କର ଭାଇ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଶିବ, ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଗୋଟେ କବିତା ପଢ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବିଜେତା ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କରିକି। ତପସ୍ୱିନୀ ଅପା ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପଢିକିରି। ସେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି, ଭଲକି ମୁଁ ପଢିବେ ନା। ମୋ ପାଖରେ ଗିରିଜା ଭାଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କବିତା କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି। ଗୋଟେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। କିଛି ଲୋଭେ, କିଛି କହେ, କିଛି ପ୍ରେମେ, କିଛି ଅବଶୋଷେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। ମାଟିକୁ ଭୋଗୁଥିବା କବି ଯେବେ ନିଜେ ମାଟି ହୁଏ, କବିତା କବିତା ମାଟି ଦେହ ସାରା ବାସେ। ନିଆଁ ହୁଏ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି, ନଦୀ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟତୋୟା। ପାଉଁଶ ହୋଇ ସେ ଯେବେ ଅନଳ ଖେଳେଇ ଯାଏ, ସଲିଳର ଭାସେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। ଫୁଲ କଥା କିଏ ପଚାରେ, ଫୁଲ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତା ବିୟୋଗେ ବୋମାରେ ବି ଜଳିଯାଏ ଛାତି। ବିଳପି ଉଠେ ବିପ୍ଳବ, ଶବ୍ଦହୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପାପ, ଶ୍ରାପ, ଭୋକ, ଶୋଷ, ଶ୍ରମ, ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧନ ମୁକତି। କବିଟିଏ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ଇତିହାସେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ, କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। ପୃଥିବୀକୁ କବିତାର ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ କବିଟିଏ ଫେରିଆସେ। ପୃଥିବୀକୁ କବିତାର ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ କବିଟିଏ ଫେରିଆସେ।
କଥା ଶୁଣେ, କଥା କହେ, ପ୍ରେମ କରେ, ଅଭିମାନ କରେ, କବିତାରେ ଜାତିର, ଯୁଗର ଆଉ ଚେତନାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। କବିଟିଏ ଚାଲିଗଲେ କବିଟିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କବିତାଟି ଥିଲା ଗିରିଜା ଭାଇଙ୍କର, ଗିରିଜା ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି ଭାଇଙ୍କର। କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା, କବିଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଛି। ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ହେଲେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ଭଉଣୀ ଏବଂ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ଭଉଣୀ। ମାନେ ଅଧିକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦଉଛି, ଆପଣ ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମେସେଜ କରିଦଉଛି ଏଠି ଗ୍ରୁପରେ, ଆପଣ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ହାଏ ବୋଲି ପଠେଇଦେବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବୁ। ଏ ନମ୍ବରଟି ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଇଛି 7657093803। ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ଭଉଣୀ ଏବଂ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ଭଉଣୀ, ଏ ନମ୍ବରଟି ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାଇ ବୋଲି ମେସେଜ କରିଦେବେ। ଏବେ ସମୟ ଆମର ପାଖେ ଆସିଛି ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ବାଣୀ, କବିତା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଆସୁଥିବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ରହିଥାଉ, ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ କିଛି କାବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଠି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରି ଆମ ଆଶରକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିମୁ ଆଗାମୀ ଆସରରେ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା। ସେ ଯାଏଁ କବିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଜଗତକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଆସରକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା।